spomenuto na 6 vselenski sobori. Doduše nije napišeno v kalendarčesu, ki se potrudime do godine da bude napišeno, zato što, kako što vi spomna pred nekoja sedmica, ki go tolkujeme apostolo do site drugi momenti, koga nema povod za golemo praznuvanje, kako što jedine. Koga se zboru, odnosno koga je praznik na jedan ili na poveki od Vselenskice sobori. Imame praznik na prvi od Vselenski sobor, to je v maj. Imam praznik danes na 6 drugi Vselenski sobori, faktički na drugi za 5, i imamo praznik na 7. od Vselenski sobor, koji je v oktobri mesec. I to je važno zato što gi slavime, ki reče čovjek, Vselenskite sobori. Zato što Vselenskite sobori je definira naša ta vera. Tije se dogmatite koji se nepromenljivi niz vremeto. Sve drugo može da bude promenljivo. Danes sakam neko izbor da kažem da 4. od Vselenski sobor, koji je odogmati ličnosta Hristova kako bogočovečanska ličnost. Nema istorijata na čoveštvo to do togaž, no i od togaž bogočovek. Ti da sme luge što se rađat, ili Bog postoji i u ovoj svet i nadvor od ovoj svet, no postoji kako Bog. Ama Bogo čovek da postoji, to samo Hristos go napravi i to go napravi za naše spasenje. Zato što ona što ne je primjeno od Boga ne može da bude niti spasena. Zato Gospod primi cela ta čovečka priroda. A 4. od Vselenski sobor, koji se sluči 451. godina, go dogmati takvo to oplotovanje Hristovo kako Bog i kako čovek. Znači, deneska poveki to religiji duri monoteistički divela jedan Bog. I nije točno, velime jedan je Bog. Ama jedan je i bogočovekat. Znači, niti Otec, koji go slavime kako Otec, niti Duh Sveti, koji go slavime kako Duh Sveti, ne se oploti, ne primi čovečko telo, tuku primi samo Hristos čovečko telo. A to što go primi, za nije da imame život večer, odnosno sve od naše to telo da bude spaseno. To je istinski identitet naš na hristijanite. Zašto bez to identitet sve drugo je propadnato. Možemo da ti živeme, ki živeme 100 godine u ovaj svet i ki ne zakopat 1,5 do 2 metre podzemlja. I koliko čuda deka smo živele i koliko je zapamti deka smo živele. Ama so to što Hristos ima dvojna priroda i Bog i čovjek sva se od nas. Ko je najvažan togaš identitet? Što je Hristos i Bog i čovjek, a nije povera prihvaćame i primame deka to je i Bog i čovjek ili nešto drugo. Ili ovaj region na Krivorkaštanski poznate po svojaca piperka, koja može biti najljubava u regionu, ti na Balkanu, i ta nivela deka je naš identitet. Da, naš identitet je piperkata.
И ние сигурно и работиме, и стекнуваме средства, и ја јадиме пиперката, и таа влегува во нашата природа. Но најважно е дека имаме вера во Богочовекот Христос. Тоа е прво врховниот идентитет кој ние го имаме. Или треба да го имаме. А сите други идентитети се додаваат и се одземаат. И можеме и не можеме без другото. Така што кога некој ни вели за идентитетот, ние христијаните веднаш знаеме што да му кажеме. Јас сум потомок, односно го славам Богочовекот Христос во сите негови изданија, и како младенец, и како страдалник, и како воскреснат особено. А се друго може да бидам, ама не ми е најважното. Тоа е исто слично како она што те слушале. Ај кажи му на човека лета магарето. За нас христијаните, освен ова првичното, дека Господ е и Бог и човек, се друго е релативно. И ние сосема можеме да речеме да, лета магарето, ама ако не сакаме да му кажеме дека потполно е во право некој, ќе му речеме да, лета, ама ниско лета. Што значи, браќа и сестри, ние имаме идентитет и никој не може како христијани да ни го загуби тој идентитет. Тоа е најважното што не потикнува. А ова другото, дали имаме едно и друго, дали имаме пиперка како идентитет, што нормално во овој крај да нема човек пиперка за идентитет, ама не најважен. Да нема и што одгледувате друго, тутун или не знам што, сето тоа влегува во битието на човекот. Затоа што и на самото тоа станува употребувач или го експлоатира, го дава други да го употребуваат. И тоа постанува идентитет. Ама најважното ни е што Бог ни се јави нам како човек. Тоа можеме на секого да му го кажеме кој во суштина него држи таа догма или таа вистина. Се друго ќе се согласиме со секого. Еден е Бог. Него невидлив е тој Бог, ама Господ се роди и како човек. И Бог од страна, и човек. Тоа него догмати Четвртиот Вселенски собор. Тој спомен денеска го празнуваме, оваа недела, да знаете и тоа, која ќе се падни датумот одреден во Минејот, инако е богослужбена книга, кој ќе се падни до среда, се зема оваа недела во претходната недела. Значи, соборот на Шеста Вселенски собори е во претходната недела. Но ова недела датумот, како вчера, да речеме 26 по ново, по старо кој да е 13, утврдува дека кога ќе падне 13 после среда, во седмицата, се зема наредната недела. И затоа ние денес го земаме во наредната недела после 13. И денеска славиме неделата на Шесте Вселенски собори. Еден само од Вселенските собори е тој кој го споменавме, четвртиот. А сите други длабоко се врежани во црквеното битие, а тоа значи во нашето битие. И ние ги почитуваме Вселенските собори како нешто непроменливо.
ne može da se smeni nešto, zato što na njih se otkriva istiната. I ta traje to vekovi. U Vselenski sobor velime 451. je održan četvrti Vselenski sobor, koliko vekovi se pominati, nije dneska nego zaboravamo. Ne samo što ne to nego zaboravamo, туку и го славиме тој собор. Затоа, браќа и сестри, во тој собор нека ни биде патоказ и учител за се што добро што правиме во црквата, за се што имаме идентитет, да ни остане и постане тој идентитет. Зашто во црквеното битие само тоа се мери и тоа е правилно единствено што е црквено втемелено. Она другото ќе помине ќе замине како ветер и како магла. Милоста Божја да биде на вас, да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот.